ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੰਡਾ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, NRI ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਤਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਊ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੀਮਾ ਘਰ ਆਇਆ ਬਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਾਗਣ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ। ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਭੀਮਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਨੇ ਸੁੱਤ ਸੰਭਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ। ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖੀ ਲੱਗਿਆ ਸਦਮਾ ਭਾਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਭੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗਈ ਉਚਾਈ। ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀ ਲੜਾਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਉਚਾਈ। ਲਿਖ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮਾਰਗ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਨੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਜਣਿਆ। ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
अभिजोत बच्चा अभिजोत ये बच्चा कविता बोलेगा। बहुत ही महान मिशनरी लेखक सोहन सहजल जी की किताब दे विच ये लिखियां कवितावां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ कवितावां ये बच्चे अज बोल रहे हैं। आओ बच्चे अभिजोत। जय भीम जय भारत। बाबा साहिब दे पैरकार शेर जवानों ते मुटियारो, जद भी मिलदे एक दूजे नूं एक ही नारा लाओ जी। जय भीम ही सब नूं आखो, जय भीम तुसीं खवाओ जी। भीम राव दी कुर्बानी है साडी मुक्ति दी बानी है, सोच उन्हां दी देशवासियों घर घर विच पहुंचाओ जी। जय भीम ही सब नूं आखो, जय भीम तुसीं खवाओ जी। हुण ना होर गुलामी सहनी, कोई भड़क बनाउणी पैणी, देखे करके बड़े तजर्बे होर ना समा गवाओ जी। जय भीम ही सब नूं आखो, जय भीम तुसीं खवाओ जी। होर ना खातर मरे बथेरे, सब दे कोलों डरे बथेरा, होर हुण तां अपने हक्कां लई संघर्ष दा बिगल बजाओ जी। जय भीम ही सब नूं आखो, जय भीम तुसीं खवाओ जी। बाबा साहिब दी रीस नहीं है, हक लेना बख्शीश नहीं है, सहजल भीम दे नां दी गुड्डी अंबरा तक चढ़ाओ जी। जय भीम ही सब नूं आखो, जय भीम तुसीं खवाओ जी। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। छल्लियां 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 छल्ली, भीमा जद तू आवे तेरे राह च बछाइए फुल कलियां। भीमा जद तू आवे तेरे राह च बछाइए फुल कलियां। दाने 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 दाने, भीम कुर्बान हो गया ताकि देश आजादियां माने। भीम कुर्बान हो गया ताकि देश आजादियां माने। भीमा सुन भीमा नहीं तेरे ज्ञान दी सीमा, भीमा सुन भीमा नहीं तेरे ज्ञान दी सीमा। कौम ताईं रोग लग गए चारा, दस जा कोई वैद हकीमा। भीमा सुन भीमा नहीं तेरे ज्ञान दी सीमा, भीमा सुन भीमा नहीं तेरे ज्ञान दी सीमा। शहरां विचों शहर सुणीदा, शहर मेरा फगवाड़ा, बुद्ध धर्म दे विच ना वीरो कोई तकड़ा माड़ा। अंध विश्वास दी पट्टी पोचो ला दिओ कुड़कवाड़ा, वहमा भरमा ने पाया बहुत कुआड़ा, वहमा भरमा ने पाया बहुत कुआड़ा। बाबा साहब ने क्रांति कीती, हुकूमतां दे कम हिल गए। बाबा साहब ने वे बाबा साहब ने क्रांति कीती, हुकूमतां दे कम हिल गए। अगा दलील नूं ना छड्डो भैणो मेरियो, छड्डो भैणो मेरियो, ना छड्डो वीरो मेरियो। पढ़ो ते पढ़ाओ सानू भीम आखदा, तुसीं मुल पावो रहे भला दे हर वाक दा। तुसीं मुल पावो रहे भला दे हर वाक दा। 18 घंटे पढ़दा लिखदा भीम प्यारा, हिंदू कोट बनाउण दे उत्ते जो ला दित्ता सारा। औरत कीती मर्द बराबर दित्ता खूब हलारा, दुनिया मंदी है सार ओदा बारा, दुनिया मंदी है सार ओदा बारा। जय भीम जय भारत। धन्यवाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत सरपंच बने हरप्रीत कौर नूं सत्ता नियाम स्टेज दे उत्ते ते आपां दो बोल साझे करिए। साडे प्रबंधक वीर अखां दे विचों खुशी दे पानी तपके चोण लग गए, खुशी दे के केस समाज दे विचों निकल के, केस समाज दे विचों केस दलदल भरी जिंदगी दे विचों कढ के उस फसे हुए गड्ढे नूं डॉक्टर अंबेडकर जी कट के इत्थे तक लियाए ने। ते जिस दी बदौलत अज असीं पंच सरपंच लंबड़दार एमएलए एमपी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचे हाँ। ते साडे बच्चे अज स्टेज दे उत्तों गज गज के कवितावां बोल रहे ने। ते मैं नारे लावांगा, नारिਆਂ ਦਾ जवाब नारिਆਂ 'ਚ देना है ते नाल ही
मैं सदा देवां इस पिंड दे सरपंच हरप्रीत कौर भावें उस स्टेज तो हाले तक नहीं बोलण दा मौका मिल सकिया क्योंकि साडे समाज नूं हुण तक दरियां झाड़न ते विछाउण तक ही रखिया ते अज सानू मौका मिलिਆ साडी स्टेज साडा पंडाल साडे पिंड दे लोक साडा समाज अज देश दी राज गद्दी वालू वध रहा वो राज दी गद्दी चाहे दिल्ली दी होवे ते चाहे होवे चंडीगढ़ दी ते हुण साडे तो बगैर सरकारां नहीं बनगियां ਇਹ गीत एक गा के बच्चे तुहानू सुणाउणगे भी भंगड़ा भी पाउणगे ते बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी दी बदौलत सरपंच बने हरप्रीत कौर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहणगे धन्नवाद करनगे कि तुसीं ਇੱਥੇ पहुंचे हो और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी दा धन्नवाद करनगे ते मैं सदा देवां सरपंच हरप्रीत कौर ते तुसीं ताड़ियां दे नाल उन्हां दा स्वागत करना जदों तक स्टेज ते पहुंचदे ने आओ जी सरपंच हरप्रीत कौर जी ताड़ियां वजदियां रहणियां चाहीदियां उन्हां चਿਰ जिन्ना चਿਰ सरपंच साहब स्टेज ते आउंदे ने ते साडे प्रबंधकां दी अखां दे विचों पानी खुशी बयान करदे ने कि साडे समाज दे लोक अज उस मकाम ते पहुंचे ने ਇਹ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਪੰਚੀਆਂ तक की ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ संसद ਵਿੱਚ MLA MP ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਮਾਤਾ ਮੂੰਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ जय भीम जय भारत आज बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी 120वां जन्मदिन पूरे पिंड वालों बहुत उत्साह नाल मनाया जा रहा है मेरे वालों ते समूची पंचायत वालों सारिਆਂ ਨੂੰ डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के जन्मदिन दियां आप सब नूं लख लख मुबारकां जी, लख लख मुबारकां, लख लख मुबारकां। ते जदों साडे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी ने इस धरती ते जन्म नहीं सी लिया ते उस वेले रूहां दी एक पुकार सी की कहंदे सी जेड़े साडा समाज दबिया कुचलिया सी ओदा पुकार सी कहंदे जिवें मिट्टी दे विच कख रुलिया असीं बांग कखां दे रुले होए हां वो तरस ना करदे साडे ते जेड़े विच मान दे तुले होए आ वो सानू मिट्टी विचों कढदे नहीं सानू होर पैरां नाल दब दिंदे इथों रब दे प्यारे लंघणगे तू पैर उन्हां दे लभ जिंदे कोई भेद ना रब दियां रंगां दा कदे धुप हुंदी कदे छां हुंदी वो कख नूं लख बना दिंदा जिस दिल विच उसदी थां हुंदी कहंदे एक सोहणा फुੱਲ जो दिसदा ए टुट पत्ती पत्ती मुक जांदा ना जग दे नाम निशान रहिंदा वो मिट्टी विच ही लुक जांदा कहंदे ने एक तेज हवा कख लै उडदी एक तेज हवा कख लै उडदी कख दी किस्मत भी हिल जांदी रवि रब दे रंग रब ही जाने करे किरपा मंजल मिल जांदी करे किरपा मंजल मिल जांदी कहंदे ने बाजां वाले माही गिदड़ों शेर बनाए सी भीमराव तुसी आके सुते लोग जगाए सी सोच तेरी दा सानी सोच तेरी दा सानी जग दे कोई आया नहीं तेरे वांगू हक सच दा होका लाया नहीं किसी ने होका लाया नहीं बाजा वाले माही गिदड़ों शेर बनाए सी भीमराव तुसी आके सुते लोग जगाए सी सोच तेरी दा सानी जग दे कोई आया नहीं हाँ तेरे वांगू हक सच दा होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं कलम तेरी ने दुनिया नू एक रंग दिखा दिता सोच तेरी ने इंडिया दा संविधान बना दिता हाँ कलम तेरी ने दुनिया नू एक रंग दिखा दिता सोच तेरी ने इंडिया दा संविधान बना दिता अणख दलेरी तेरी दे कोई सामने आया नहीं हाँ तेरे वांगू हक सच दा होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं पढ़न लिखण दी ताकत दसी आण लुकाई नू करो उजागर पढ़ लिख अपनी शान छुपाई नू हाँ पढ़न लिखण दी ताकत दसी आण लुकाई नू करो उजागर पढ़ लिख अपनी शान छुपाई नू शेरा दा तू बबर शेर जिने सच छुपाया नहीं हाँ तेरे वांगू हक सच दा होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं किसे ने होका लाया नहीं भीम जी तेरी सोच दा चानण चमका मार रहा ताही बंदा पढ़न लिखण लई जतन गुजार रहा भीम जी तेरी सोच दा चानण चमका मार रहा ताही बंदा पढ़न लिखण लई जतन गुजार रहा जय भीम जय भारत। मैं विजय सुंदर टंडा पिंड की पंचायत नौजवान सभा और जिन्हें भी इस हॉल साढ़े मुख मेहमान संजय अटवाल जी, हैप्पी माही जी, अमरजीत संधू जी और सरपंच साहबान और पंच साहबान सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल तो स्वागत करदा कि उन्होंने बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का जोड़ा उपराला किया ये बहुत ही शलाघायोग है और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ हो।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਲ 1 ਮਈ ਸੀ। 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਜੇ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਪੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਰਪੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪੈਸਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ +2 ਕਰਦਾ, ਆਈਲੈਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੀ ਆ,
जे साडियां भैणां सरपंच पंची दे अहुदे ते जा रही ने, इहदा मतलब कुछ ना कुछ तो साडे ते जानकारी प्राप्त हुई हैगी आ, कुछ ना कुछ तो असीं अगे वध रहे हैगे आ। हले सानू होर लोड़ हैगी आ अगे वधन दी, सानू होर तरक्की करने की लोड़ हैगी आ, साडे समाज नूं समझण दी लोड़ हैगी आ कि बाबा साहब ने सानू जिहड़ा वोट पाउण दा अधिकार दिता, सानू उस गल ते अमल कर लेना चाहिए हैगा। साडी जिहड़ी 98% आबादी आ, साढ़े ते 2% जिहड़ी आबादी है वो राज करती हैगी आ। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक मंच ते इकट्ठे होना चाहिए हैगा, एक मंच ते इकट्ठे होके उस जिहड़ी वोट का अधिकार है उन्हें सही तरीके नाल इस्तेमाल करना चाहिए हैगा। ये सानू बाबा साहब ने दस्सिया हैगा। सारे जने असीं समझते हैगे आ, सारे जने असीं नाटक राहीं, फिल्मां राहीं, गीतां राहीं हर चीज़ नूं समझते तो हैगे आ, पर इस दिमाग के अंदर कोई असर नहीं करता, कोई उन्होंने सोच ते चलने की कोशिश नहीं करता। अज बाबा साहब का जन्मदिन मना तो रहे हैं, पर असीं सारा साल भुल के बैठ जाते हैं कि बाबा साहब ने सानू यही 14 अप्रैल तो बाद ही जन्मदिन दी गल्लां चेते आउंदियां। सानू सारा साल, सारे महीने, सारे हफ्ते, सारा दिन, एक एक पल बाबा साहब की सोच ते पहरा देना पैना, उस सोच के मुताबिक सानू अगे बढ़ना पैना। ये नहीं कि साडा अज बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो अज असीं उन्हां दीयां गल्लां कीतियां कल असीं भुल गए। सानू भुलना नहीं चाहिए, सानू उन्हां दी एक एक गल जो साडे नाल पिछे साडे नाल होया उस चीज़ नूं सानू याद रखना चाहिए हैगा। उस चीज़ नूं मद्देनज़र रख के आउण वालियां पीढ़ियां नूं दसना चाहिए कि साडे वास्ते साडे बजुर्गां ने की कीता हैगा। साडे बजुर्ग चमड़े का काम करते सीगे, चमड़े का काम करन दे नाते सानू चमियार कहना शुरू कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। पर सानू वोटां पाउण वेले भी ये गल्लां चेते रखणियां चाहीदियां हैगियां कि सानू जिहड़ा बाबा साहब ने अधिकार दिता हैगा उस अधिकार नूं सही तरीके नाल इस्तेमाल करना हैगा। अज बच्चे ने इस मंच के उत्ते एक दारू का इशारा करके सानू समझाया कि असीं दारू के उत्ते विक जाते हैगे आ, थोड़े थोड़े पैसिਆਂ के उत्ते विक जाते हैं। सानू उस पैसे के नाल असीं एक दिन, 2 दिन, 4 दिन गुजारा कर लैंदे आ। बाकी दे जिहड़े सारे महीने आ, सारे दिन आ, सानू फिर उन्हां मंत्रियों के, उन्हां संतरियों के चक्कर कट्टने पैंदे आ। साडे वो सानू फिर उस वेले याद कराउंदे आ कि मैं वोट पाई जां मैं जित्तिया, मैं पैसे के जोर ते जित्तिया, उदों मैं आ कीता, मैं आ कीता, वो सानू फिर चेतारदे आ। अगे तो सानू ये गल्लां ना चेतारन, सानू जिहड़ी अपनी वोट का इस्तेमाल बाबा साहब ने करन दा अधिकार दिता और उसे सही तरीके नाल इस्तेमाल करना हैगा। जे अज ਢਿੰਡਾ साहब ने अज MD कह के बुलाया हैगा, मैं एक चमार होने के नाते तुहाडे गुरैया शहर के विच ही एक छोटी जी कंपनी बना के बैठा हैगा। उस कंपनी के नाल पूरे इंडिया के विचों मैं 2.5 लाख कस्टमर अपने नाल जोड़े हैगे आ, 2.5 लाख लोगों के घरां च रोजगार पहुँचाया हैगा। ये किद्दां होया? ये बाबा साहब की सोच करके होया, नहीं तो सानू तो घरों बाहर निकलने का हुक्म नहीं सीगा। अज मैं पूरे इंडिया का दौरा कर चुकिया है। अज मेरा काम एटसन के नाम का, एटसन LED TV, एटसन RO, एटसन वाशिंग मशीन, हर आइटम जी हैगी आ वो विजय सुंदर के नाम से पूरे इंडिया के फैल रही है और बड़े तरक्की के नाल फैल रही हैगी आ। मैं तुहाडे नाल प्रॉमिस करदा, जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां, जिन्ने मेरे भरा इस हॉल च बैठे हैगे आ, जिहड़ा बच्चा बेरोजगार आ, जिहड़ा पढ़ाई पूरी करके विहला बैठा हैगा, वो मेरे को मेरे ऑफिस आ जाओ, उस बंदे को मैं काम कर ला दूंगा, उन्होंने नशियां तो छुड़ा दूंगा। इस चीज़ की जिम्मेवारी मेरी, बेरोजगारी मैं दूर कर दांगा। साडी कंपनी च मेरियां भैणां काम कर करके आल्टो कारां, स्विफ्ट कारां तक पहुँच गई हैगियां। जिस बच्चे को, जिस भैन को स्कूटर नहीं हैगा, जिस को कार लैन की इच्छा नहीं हैगी जां वो सोच रहा हैगा, वो मेरे को मेरे ऑफिस कराया दाना मंडी आ जाए, मैं उन्होंने काम करने का तरीका दस दूंगा, जिंदगी जीण का तरीका दस दूंगा कि अज सानू बाबा साहब ने अधिकार दिते है अपनी लाइफ नूं इंजॉय करने की। जिस बच्चे के जेड़े जेड़े सपने आ वो पूरे करने का मैं हिम्मत रखदा, मैं दम रखदा। हिम्मत तुहाडी, मेहनत तुहाडी, तुहाडा साथ मैं निभावांगा।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਗੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਹੋਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ, ਇੱਕੋ ਜਾਤ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਡੋਨਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਰਦਾਨ ਔਰ ਰੰਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਂਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਢੰਡਾ ਅਤੇ ਢੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 130ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਪੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ? ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਠੰਡੇ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਟਾਟ, ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 250 ਸਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 100 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ 100 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਚੁਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਬਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੋਵਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਾ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਬੰਦੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪੁਰੇ ਹੈ, इन गरीब सिखन को दो पातशाही, जो याद रखे हमारी गरियाई। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ MLA MP ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੀ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ, ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਆ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ